Om Shri Sairam. My dear students, welcome to Shri Sathya Sai Lok Seva Gurukulam. Today, I am going to teach you the lesson Healthy Life in the 7th standard Karnataka State Syllabus, Second Language English textbook. So, here is a listening activity. So, let's listen to the audio. Listening text. A morning walk. I get up early in the morning. With my friend Mohan, I go for a walk. We walk by the side of a river. It is very pleasant then. The air is cool and fresh. The birds chirp in the trees. The farmers go to the field with their oxen. The milkmen carry milk to the city. Some men do exercises on the banks of the river. Soon the sun rises in the east. It is a charming sight. After getting back, I take bath and get ready to go to the school. I feel fresh and happy throughout the day. Morning walk is really very good for health. Hope that you have listened to it. If you have not understood, you can listen to it again. Okay? Shall we proceed? This is based on the listening audio. The audio that you have listened. Okay? Morning, as soon as you wake up. Walking. Fields photo. Okay? People working on fields in the morning. Birds in the sky chirping. Okay? People doing exercises in the morning for a good health. Okay? So, if you do exercises, you can be very strong. So, all these are related to this lesson Healthy Life. How to lead a healthy life. Alright? So, this slide is also related to the listening activity that we did just now. Wake up early in the morning and go for a walk. Morning dew, freshness in the air. The air will be very fresh. It will be very good for health. Beside a river, calm and cool. So, nature will be very beautiful. Farmers working, birds chirping. So, the nature will be very beautiful and people will be working in fields. People doing exercises. Some other people will also do exercises. Come back at sunrise. So, after your walk, you will come back. Keep healthy this way. So, if we do all these things, so we can be healthy. Okay? So, hope that you have understood. Look at the pictures and the outline. So, you have already looked at the pictures and the outline, okay, and the previous slide. With the teacher's help, prepare a passage. So, here is the writing activity. So, this will help you to develop a good writing. You can start the paragraph like this. How do you start? I get up early in the morning. My friend Richard meets me. Okay? We go out for a walk. Okay? So, you can start like this. You can develop this writing on your own and then you can take the help of teacher if required. Okay? This is to be done by yourself. So, once you write it, you can discuss with your friend and also finally get an acknowledgement by your teacher. Shall we start the lesson? Here is the first paragraph. Many years ago, everyone was strong and healthy. They ate varieties of food and loved fruits and vegetables. They took daily exercises and enjoyed walking, running, playing and leaping about. They took daily exercises and enjoyed walking, running, playing and leaping about. The earth was the healthiest place you could imagine. And it was clear that both adults
and children were full of joy and were in good moods. Let me explain this for you. Many years ago, everyone was strong and healthy. ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎವ್ರಿವನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು, ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು, ಹೆಲ್ದಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ಏಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಅವರು ಬಹುವಿಧದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಅವರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಟುಕ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಏನು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಟುಕ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ವ್ಯಾಯಾಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಾಕಿಂಗ್, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ರನ್ನಿಂಗ್, ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ನೋಡಿ, ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರುವಂಥದ್ದು, ನೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ದ ಹೆಲ್ತಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಕುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭೂಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋತ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು, ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಮೂಡ್ಸ್. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಪ್ಲೂರಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಸ್ಥಳಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಮೈಸೂರು ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ಮೈಸೂರು ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ 2 places. ಓಕೆ. ಇಯರ್, ವರ್ಷ. ಇಯರ್ಸ್, ವರ್ಷಗಳು. 2020, 2021. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ವ್ಯಾಯಾಮ. ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು. This is one exercise, running. Okay, this is another exercise. Okay. Next, child, magu. Children, makkalu. Okay, here is the photo for your reference. Adult, vayaska. Andre vayas, yarig ನಾವು ವಯಸ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Whom do we call an adult? Can you guess? Yes, you're right. Any person who is above 18 years is considered to be an adult. Adults, vayaskaru. Okay, right. See, if you look at the photo here, child's photo is different and adult's photo is different. Vegetable, tarakari. Vegetables, tarakarigalu. One vegetable, many vegetables you can see here, right? Fruit, fruits. ಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣುಗಳು. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅನ್ ಆ್ಯಪಲ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ? ಆರೆಂಜ್, ಎಸ್. ಬನಾನಾ, ಎಸ್. ಮಸ್ಕ್ ಮಿಲನ್, ಎಸ್. ಗುವಾ, ಎಸ್. pomegranate, yes. Then watermelon, yes. So many fruits, right? All right. Now, so we have learnt many new words of fruits. Okay. Next, which are the vegetables here? Carrots, then tomato, then cucumber. All right. So many and leafy vegetables, right? All right. What do we see here? Angry face, afraid, sick, amused, bored, anxious, confident, miserable, jealous, envious, stupid,
confused, curious, happy, hot, surprised, loving, cold, suspicious. What are these? Can you take a guess? Yes, these are different moods, right? All right. So, why did we show all these pictures to you? Just for you to visualize how a face looks like in different moods. All right? Complete the following sentences by choosing the correct verb forms given in bracket. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Now we are learning to frame sentences. Okay? Correct sentences. Okay? So, how do we do that? I dash eat food yesterday. Ate. I ate food yesterday. Mother loves her child. All right? ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ. ಐ ಏಟ್ ಫುಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ವಿ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ನಾವು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ವಿ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಓಕೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಥ್ಲೀಟು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಲ್ ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್? ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಹೌ a person will look like when he is angry. Potion. A liquid with healing, magical or poisonous properties. ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೀರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿತ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್, ಅದು ಏನು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನಸ್, ಅದು ವಿಷಕಾರಕವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೊಂದು ಹೀಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಾಸಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಪಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಲ್. A form of words or action used as a charm or magical effect. Spell. Spell ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಶಬ್ದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷನ್, ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೋ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪೋಷನ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥವರು ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಐ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಪೋಷನ್. ದ ವಿಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎ ಪೋಷನ್. ಸ್ಪೆಲ್. ದ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್.
on him. Okay. Shall we go to the next paragraph? Yes. All this made one of the witches furious. She suggested that all the witches should come together to prepare a potion. Okay. One who drinks it would lose the desire to live. So that night, all the witches gathered in the forest. They all needed to put all their energy to make the potion, which would have a powerful spell on people. All this made one of the witches furious. ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಂತ್ರಿಕರಿದ್ದರು. ವಿಚಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ, ಮಾಟಗಾತಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಶಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ದ ವಿಚಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪೋಷನ್. ಒಂದು ಪೋಷನನ್ನು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ, ವುಡ್ ಲೂಸ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲಿವ್, ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ದ ವಿಚಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಟಗಾತಿಯರು, ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ದೇ ಆಲ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೋಷನ್. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್, ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, shall we go to the next slide? During the collection of energy, one of the witches made a mistake in uttering the words. As a result, there was a big explosion. It was so big that it completely destroyed the forest. Okay? During the collection of energy, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್, ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ, ಮಾಟಗಾತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅಟರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು. ಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬಿಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಕಾಡು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. Complete the following sentences by choosing the correct verb forms given in bracket. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಟೀಚರ್ ಡ್ಯಾಶ್ suggesting the answer to the student. What is the correct answer? Suggested, ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. The student is preparing for the exam. Okay? ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. The drunkard drinks the liquor. Drinks drunken. Okay? The boy lost the pen. ಕಳ್ಕೊಂಡ. Okay? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. The public gathered for the function. ಸಂಘಟಿತರಾದರು, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ರು. The priest is uttering the hymns. ಪೂಜಾರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ವಿಕೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಶಿವ ನಾಶ ಮಾಡ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಹೆಲ್ತಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್? ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ದ ಹೆಲ್ತಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಭೂಮಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಜಾಗ. ಹೂ ವಾಸ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಓಕೆ. What made the potion go wrong? ಪೋಷನ್
ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗಾಯಿತು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವೈಲ್ ಅಟರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಟಗಾತಿ, ಆ ಮಾಟಗಾತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಲ್ ಅಟರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್? ಸ್ಫೋಟ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕಾಡನ್ನು ಅದು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. Shall we proceed to the lesson? Next paragraph. As a result, it turned all the witches into tiny creatures like germs. They were trapped in liquid in a small bottle which was lying in a swamp. One day, a little boy found this bottle. Thinking it contained a nice new drink, he swallowed it fully. The germ-like witches took advantage of this situation. Though they could not physically harm anyone, they learned to change the boy's likes and dislikes. In a few days, a funny feeling started in the boy's mouth. He no longer wanted to eat vegetables, fruits, and good food. All he wanted to do was to ask for pizza, burger, and wait for them at home. Let me explain line by line. As a result, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ವಿಚಸ್ ಇಂಟು ಟೈನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಂತ್ರಿಕರು, ಮಾಟಗಾತಿಯರು ಸಣ್ಣ 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 ಕ್ರಿಮಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಟೈನಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್, ಕ್ರಿಮಿಗಳು. ಲೈಕ್ ಜರ್ಮ್ಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಮಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ದೇ ವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಟಲ್, ಒಂದು ಸೀಸದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್. ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಸರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಒನ್ ಡೇ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಈ ಬಾಟಲನ್ನು, ಸೀಸದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನೋಡ್ದ. ಫೌಂಡ್, ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಅ ನೈಸ್ ನ್ಯೂ ಡ್ರಿಂಕ್. ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಏನೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪೇಯ ಇದೆ, ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಹೀ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಡ್ 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 ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ದ ಜರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಚಸ್ ಟುಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆ ಕ್ರಿಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಾಟಗಾತಿಯರು, ಮಾಂತ್ರಿಕರು, ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೋ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿವನ್. ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ದೇ ಲರ್ನೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್. ಅವರು ಆ ಬಾಲಕನ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಎ ಫನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೌತ್. ಆ ಬಾಲಕನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಭಾವನೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಿ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಊಟ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆಲ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ವಾಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪಿಜ್ಜಾ. ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಪಿಜ್ಜಾ. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಏನು ಅಂತ? ಬರ್ಗರ್. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಬರ್ಗರ್ನ ನೀವು? ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೋ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ತನಕ ಅವನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್. ಅವನು ಅವನ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಬರೋ ತನಕ ಅವನು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಈಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು, ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. Swamp, an area of soft wet land. This is the swamp. Funny, strange, laughable. Okay. Germ, microorganism, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay. All right. Choose the correct verb forms from the bracket to complete following sentences. Okay. The wild animals are trapped inside the cage. ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳು, ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ? ಕೇಜ್. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಬೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಸಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೆಡ್. ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದ. ದ ಬಾಟಲ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಸಿರಪ್. ಸೀಸದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ರೋಗವನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಇತ್ತು. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಮಗು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನುಂಗಿತು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳನ್ನು, ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ 1st June. ಶಾಲೆಯನ್ನು 1ನೇ ಜೂನ್ನಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಟೆಲ್. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಹಾರ ಏನಾಯಿತು? ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಹಾಳಾಯಿತು. ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಚಿಂಗ್. Shall we have a recap now as to what we have understood? An activity which shows the benefits of morning walk. We did a listening activity, yes, right? And also we watched few photos, okay, to understand what we have listened. And also we framed sentences based on the listening activity, right? Then we also identified singular, plural. We chose few correct verb forms. Okay, we understood countable nouns, uncountable nouns. Okay, we also read the plan made by witches to trouble healthy people. The consequences of swallowing the potion on the healthy boy. So this is what we read, understood and practiced written. So hope that you will write all these things in your notes. If you have any doubts, you can ask your teacher, you can reread the textbook, you can listen to the video again, and if you still have any doubts, you please ask the teacher. Thank you.